नरसिंहकृपानिधे उत्तिष्ठ जगतां नाथ यजनिद्रां सुखम् यजनिद्रां सुखम् पार्श्वद्वये चक्रशङ्ख तीर्थाभ्यामुपलक्षिते शालग्रामाभिवेक्ष्ये भ्राजमानाय ते नमः भ्राजमानाय ते नमः। महागणपते तुभ्यं नृसिंहस्वरूपिणे नमो भक्तार्तिशमन त्रैलोक्यं मङ्गलम् त्रैलोक्यं मङ्गलम् कुरु। रात्रिर्गता पवितृसूतकरा विवृष्टा पूर्वाङ्गनारुणकरैरभिरञ्जिताद्य प्रासादनीडविहगाः सहसा प्रबुद्धाः कूटस्थकूटजगतः कुरु पूजन्ति कोकिलगणा मधुरं प्रभाते गायन्ति मञ्जुमधुका कुसुमेषु तप्ताः अम्भोरुहाणि विकसन्ति हि सूर्यसङ्गात् श्रीनारसिंहजगतः कुरु सुप्रभातम् कुरु सुप्रभातम्। नक्षत्रजातमखिलं गगने विलीनम् भेरी मृदङ्गनिनदा मधुरं प्रवृत्ताः स्तोतुं तवामितगुणाङ्कुजनात् समेताः लक्ष्मी नृसिंहजगतः कुरु सुप्रभातम्। पार्श्वस्थतीर्थजलशीकरवाहिवातः सेवापरः कुसुमगन्धविनिश्रितोऽसौ पातिप्रियं सुजनदुःखनिवारणार्थम् कूटस्थकूटजगतः कुरु सुप्रभातम्। योगीन्द्रसिंह करुणाकर विश्वमूर्ते गोविन्द केशव विभो विबुधादितेन्द्र लक्ष्मीश विग्रहर माधव वासुदेव श्रीनारसिंह जगतः कुरु सुप्रभातम्। प्रह्लाद दुःख विजिहीर्षुरनाथ नाथ सम्भं विभिद्य निरगा विनिहत्य शत्रुम् प्रादर्शयुः परहिताचरणैकनिष्ठा योगीन्द्रसिंह जगतः कुरु सुप्रभातम्। देवस्य यस्य मुखपद्ममभूद्गजेन्द्र सिंहेन्द्रयोः सदृशमुत्कट पद्मकान्ति कण्ठादधो मनुजदेह समानरूपम् लक्ष्मी नृसिंह जगतः कुरु सुप्रभातम्।
विबुधान् वापसि प्रवृत्तान् सन्दृश्य कूटमहिमां च वीर्यम् देवर्षि नारद मुनिस्तपसि स्थितो भूत् कूटस्थ कूटजगतः कुरु सुप्रभातम्। भूकम्पनात् सपदि विप्रगणाश्च भीताः भूकम्पनात् सपदि विप्रगणाश्च भीताः संसृत्य वाचमशरीरविनिर्गतान्ते संश्रुत्य वाचमशरीरविनिर्गतान्ते देवर्षि नारद मुनिं शरणं प्रयाताः श्रीनारसिंह जगतः कुरु सुप्रभातम्। संस्थाप्य देवममरार्चितपादपद्मम् संस्थाप्य देवममरार्चितपादपद्मम् बोधिद्रुमस्थनृहरिं बहुधाभिपूज्य बोधिद्रुमस्थनहरिं बहुधाभिपूज्य आचन्द्रतारवसतिं समुनिर्ययाचे योगीन्द्रसिंह जगतः कुरु सुप्रभातम्। ओमित्युवाच नृहरिः परिरक्षणार्थम् ओमित्युवाच नृहरिः परिरक्षणार्थम् दृष्टाम्बरे द्विजवरैः शुभपुष्पवृष्टिः दृष्टाम्बरे द्विजवरैः शुभपुष्पवृष्टिः देवैः कृता गगनदुन्दुभिमञ्जुनादाः लक्ष्मीनृसिंह जगतः कुरु सुप्रभातम्। कृष्णोपले प्रकटतामभजद्य इत्थम् कृष्णोपले प्रकटतामभजद्य इत्थम् भक्तेष्टमोक्षवरदम् प्रथितप्रभावम् भक्तेष्टमोक्षवरदं प्रथितप्रभावम् लोका वदन्ति खलु तं नरसिंहरूपम् कूटस्थकूटजगतः कुरु सुप्रभातम्। चक्रे वगाहनकृतामरिरोगनाशम् चक्रे वगाहनकृतामरिरोगनाशम् शङ्खे वगाहनकृतामपि पापनाशम् शङ्खे वगाहनकृतामपि पापनाशम् त्वत्पूजनेऽखिलफलम् भगवन्यताश्रीः श्रीनारसिंह जगतः कुरु सुप्रभातम्। ब्रह्मेश वन्द्यनृहरौ श्रुतिगेयकीर्तौ ब्रह्मेश वन्द्यनृहरौ श्रुतिगेयकीर्तौ बाहुद्वये प्रविलसद्वरचक्रशङ्खे बाहुद्वये प्रविलसद्वरचक्रशङ्खे अन्तर्गतो वसति कुञ्जरवक्त्रदेवः योगीन्द्रसिंह जगतः कुरु सुप्रभातम्। निर्वैरभावमधिगत्य गजस्तसिंहः यत्रास्ति तत्र
विबुधाधिप गच्छ शीघ्रम् स्वप्नान्यवेदि गणपेन स भट्ट इत्थम् लक्ष्मीनृसिंह जगतः कुरु सुप्रभातम् प्राचीमुखो गजमुखम् खलु पश्चिमस्थम् सिंहो विलोकयति गूढतया तदेवः एवं हि आश्चर्यमेतदधिवीक्षितु कामयेशः राज्ञा सहैव निरगा प्रथितः प्रभावः क्षेत्रं च कूटमपि सुन्दरमाससत्यः श्रीनारसिंह जगतः कुरु सुप्रभातम् राज्ञो गुरुं नरहरेरवलोकनार्थम् स्वप्नस्य तत्त्वमवगन्तुमनन्यकृष्णो दध्यौ सपूर्णकरसाध्यसमेवायुः योगं नृसिंह जगतः कुरु सुप्रभातम् ब्रह्मेश विष्णुवपुषे मखते परस्मै सिंहेन्द्रनागवराय नमो
तेजसा पूरयं तं श्रीरामनाम पदाक्षर श्रवणहर्षयं तम् क्लेशार्तजनशोकनिवारयं तं वन्दे श्रीगुरुरामाञ्जनेय सहितं सवज्रदेहि। आंजनेय स्वामी सतत भजन निरत, आंजनेय स्वामी सतत भजन निरत, आत्मा राममुने सीतापति दूता, आत्मा राममुने सीतापति दूता, आंजनेय स्वामी सतत भजन निरता, आंजनेय स्वामी सतत भजन निरता।
ಸಾಗರ ತರಣ ರಿಪುದಲ ಹರಣ ಸಜ್ಜನ ಭರಣ ನಮೋ ನಮೋ ಸಾಗರ ತರಣ ರಿಪುದಲ ಹರಣ ಸಜ್ಜನ ಭರಣ ನಮೋ ನಮೋ ವಾನರ ಪ್ರವರ ವಜ್ರ ಶರೀರ ವಾನರ ಪ್ರವರ ವಜ್ರ ಶರೀರ ಪವನ ಕುಮಾರ ನಮೋ ನಮೋ ಪವನ ಕುಮಾರ ನಮೋ ನಮೋ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸತತ ಭಜನ ನಿರತ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸತತ ಭಜನ ನಿರತ ಕಪಿಗಣ ಸೇವಿತ ಕರುಣಾರಾಧಿತ ಕವಿವರ ಸಂಸ್ತುತ ನಮೋ ನಮೋ ಕಪಿಗಣ ಸೇವಿತ ಕರುಣಾರಾಧಿತ ಕವಿವರ ಸಂಸ್ತುತ ನಮೋ ನಮೋ ಬುದ್ಧಿಮತಾಂವರ ಸಿದ್ಧಿವರಾಕರ ಬುದ್ಧಿಮತಾಂವರ ಸಿದ್ಧಿವರಾಕರ ಸಂವಿತ ಸುಂದರ ನಮೋ ನಮೋ ಸಂವಿತ ಸುಂದರ ನಮೋ ನಮೋ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸತತ ಭಜನ ನಿರತ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸತತ ಭಜನ ನಿರತ ಆತ್ಮಾರಾಮ ಮುನೇ ಸೀತಾಪತಿ ದೂತ ಆತ್ಮಾರಾಮ ಮುನೇ ಸೀತಾಪತಿ ದೂತ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸತತ ಭಜನ ನಿರತ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸತತ ಭಜನ ನಿರತ
वायु सुतानंद रामदूत तम हनुमत प्रचोदयामि प्रसन्नार्थं समर्पयामि आईनमाचामसन्निधो आध्यात्मिक महापूजा देवाकर्णे भगवान क्षेत्र स्वाभिमानम ಕ್ಷೇತ್ರ ವಜ್ರದೇಹಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧೀಶನೇ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ವಜ್ರದೇಹಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧೀಶನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಚಿರಂಜೀವಿ ರಾಮದೂತ ಹನುಮಾ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ವಜ್ರದೇಹಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧೀಶನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಚಿರಂಜೀವಿ ರಾಮದೂತ ಹನುಮಾ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ವಜ್ರದೇಹಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧೀಶನೇ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ಅರ್ಕ ಗಣಪತಿ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮಚಂದ್ರ ನೆಲೆಯಾಗಿ ಹರಿಲ್ಲಿ ಅಭಯ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ಅರ್ಕ ಗಣಪತಿ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮಚಂದ್ರ ನೆಲೆಯಾಗಿ ಹರಿಲ್ಲಿ ದತ್ತೇಶ್ವರಿ ಮೈ ಸಂದಾಯ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ದೈವಗಳು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮೈ ಸಂದಾಯ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ದೈವಗಳು ಶ್ರೀನಾಗದೇವ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವ ನಾಗದೇವ ನೆಲೆ ನಿಂತ ಪುಣ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರವಿದು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮೈ ಸಂದಾಯ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ದೈವಗಳು ನಾಗದೇವ ನೆಲೆ ನಿಂತ ಪುಣ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರವಿದು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ವಜ್ರದೇಹಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧೀಶನೇ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ವಜ್ರದೇಹಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧೀಶನೇ ಅಭಯ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಗಳು ಶ್ರೀರಾಮ ಟಂಕೆಯು ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಅಭಯ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಗಳು ಶ್ರೀರಾಮ ಟಂಕೆಯು ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಶ್ರೀರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಲಿದ ಶ್ರೀರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಲಿದ ಹನುಮಂತ ಗುಣವಂತ ಹನುಮಂತ ಗುಣವಂತ ಪವನ ಕುಮಾರ
ಶ್ರೀರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಲಿದ ಹನುಮಂತ ಗುಣವಂತ ಪವನ ಕುಮಾರ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ವಜ್ರದೇಹಿ ಕ್ಷೇತ್ರಧೀಶನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಚಿರಂಜೀವಿ ರಾಮದೂತ ಹನುಮ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ವಜ್ರದೇಹಿ ಕ್ಷೇತ್ರಧೀಶನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಚಿರಂಜೀವಿ ರಾಮದೂತ ಹನುಮ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ವಜ್ರದೇಹಿ ಕ್ಷೇತ್ರಧೀಶನೇ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ವಜ್ರದೇಹಿ ಕ್ಷೇತ್ರಧೀಶನೇ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೇಡೂರು ಹಾಗೂ ಸಂಸದರಾದ ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಜೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಲೆಮ್ಮ, ಶ್ರೀ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಟ್ಟೆಗುತ್ತು, ಶ್ರೀ ಸುರೇಂದ್ರ ಶಣೈ, ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಗುತ್ತಿಲ, ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ನಾವರ ಇವರೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಮೆ, ಶ್ರೀ ರವಿಚಂದ್ರ ಕರಡಿಕಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀ ರುಕ್ಕು ರಂಗಭೂಮಿ ಶಾರದೆ ನಿನ್ನ ಮನ ತುಂಬಿ ಹಾಡುವ ಶ್ರೀ ಶಾರದೆ ಕಣ್ತುಂಬ ನೋಡುವ ಸೆ ಮನ ತುಂಬ ಹಾಡುವ ಸೆ ಕಣ್ತುಂಬ ನೋಡುವ ಸೆ ಮನ ತುಂಬ ನೋಡು ಹಾಡುವ ಮನದಿಚ್ಚಿ ಪೂರೈಸು ತಾಯೇ ತಾಯೇ ಮನದಿಚ್ಚಿ ಪೂರೈಸು ತಾಯೇ ತಾಯೇ ಕಣ್ತುಂಬ ನೋಡುವ ಶಾರದೆ ನಿನ್ನ ಮನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಪಿಲಾಶ್ರಮ ಗುಪ್ತಕಾಶಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಆಪ್ತವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀ KR ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶ್ರೀ ಗುರು ಪರಾಶಕ್ತಿ ಮಠ ಮರಕಡದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ನರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಯೋಗೀಶ್ವರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ ಆಪ್ತವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಭಟ್ ಅವರು ಇವರನ್ನು ಫಲಪುಷ್ಪಗಳನ್ನಿತ್ತು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಂಧವತೆಯ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಸೌಹಾರ್ದದ ಎಳೆಯುಳ್ಳಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಶ್ರುತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೋದರತೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮನದಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮಧುರ ಭಾವನೆ ಚೇತೋಹಾರಿ ಚಿಲ್ಮೆಯಾಗಿ ಅಮೃತವಾಹಿನಿಯ ಝರಿಯಾಗಿ ಪ್ರವಹಿಸಿದಂತಹ ಯೋಗಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅಖಂಡ ಹಿಂದುತ್ವದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಟ್ ಅವರು ಇವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಮಾರಂಭದ ಅಭ್ಯಾಗತ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೇಡೂರು ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾರ್ ಅವರು ಇವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಹಲವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗುವಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಶ್ರೀ ಜೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಲೆಮ್ಮ ಅವರು ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ತವಾಗಿ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀಯುತ ಹರಿರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಇವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ
ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಬಂಡರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಿಟ್ಟೆಗುತ್ತು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಕುಲಾರ್ ಅವರು ಇವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪುತ್ತೂರು ಯುವ ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಪೂತಿಲರು ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ಕುಂಪಲ ಇವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಮೋರ್ಚಾ ನಗರಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾನಂದ ನಾವರವರು ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಕಳ ಇವತ್ತಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಜೊತೆಯಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ತವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಶ್ರೀಯುತ ಶೇಖರ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಅವರು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂರರು ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವರು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಾರರು, ಸಾಮಾಜಿಕದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಸಿವನ್ನು ಮನದ ಹಸಿವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಚಾಚುಳ್ಳ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರುವೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಪ್ತವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಸಾದ್ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಇವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವಂತಹ 4 ಯತಿಗಳು ಅಭ್ಯಾಗತ ಪ್ರಮುಖರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ರೋಹಿತಾಕ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ರೋಹಿತಾಕ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಶ್ರೀ ರೋಹಿತಾಕ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ ಜೈನ ಮಠದ ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯ ಭಟ್ಟಾರಕ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ವರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅನೇಕ ಚಿಂತನೆಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಬಂದವರು. ಅವರಿಂದ ಅನುಗ್ರಹ. ಓಂಕಾರಂ ಬಿಂದು ಸಂಯುಕ್ತಂ ನಿತ್ಯಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೋಗಿನಃ ಕಾಮದಂ ಮೋಕ್ಷದಂ ಚೈವ ಓಂಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸುದೆಕ್ಲೆಡ್ ಗುರುಪುರದ ಸುದ್ದೆಲ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಗುಣಿ ಸುದೆತ್ತ ಪರಿಸರೋಡು ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಅನೇಕ ಗುರುಮಠಕುಲುಲ್ಲ
ಐಟು ಗುರು ಪುರತ ಮಠ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಲತ ಗುರುಪುರ ಮಠ ಮಾತ್ರ ಅಂದು ಪಂಡ್ರ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆ. ಗುರುಕುಲ್ನ ಪುದರಡೆ ಒಂಜಿ ಪುರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನ ಮೂಲು ಅಂಚಿನ ಗುರುಪುರದ ವಜ್ರದೇಹಿ ಇಂದ ಪನ್ಪುನ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ನಮ್ಮನ ಇನಿ ವಜ್ರದೇಹಿ ಹನುಮಂತಗ್ಲ ವಜ್ರದೇಹಿ ಹಿಂದೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ರಾಮೆಲ್ಲ ವಜ್ರದೇಹಿಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲ ಸ್ವಾಮಿಲ್ಲ ವಜ್ರದೇಹನೇ ಉಂಡಾರೇಡ ಅಂಚಾದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಆರೇಡೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಲೆತ್ತದೇರಿ ಜಾತ್ರೆದ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಂಚನೆ ಮರಕಡದ ಸ್ವಾಮಿಲ್ಲ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಲ್ಲ ಇನಿ ಇತ್ತದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಹೆಚ್ಚಾದ ಭಕ್ತಿಯರ್ ನಗಲು ಕುಲ್ಲುನ್ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಒಂಜ ಒಣ ಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲ್ಲುವೇರಿ ಈ ಜಂಡ ಗೋಧೋಳಿ ಲಕ್ ನೋಡುದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಲ್ಲು ನಾನಿ ಅಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಲು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಪುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠದ ಉಣಸಿನ್ಲ ಮದತ್ತದು ಇನಿ ಗುರುಕುಲ್ ನಗಲು ಬರ್ಪುನ ಸಂದೇಶ ಗೋತ್ರ ಹಾತರು ಏನಂಚಿನ ನಿಗ್ಲೆನ್ ತೂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆತನು ಎಂಗ್ಲೊಂತೆ ಹಾಕಾರ ಪ್ರಯೋಗ ತುಳುಟು ಮಲ್ಪುನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ತಾರಾಯಿ ಬಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಹಾರಾಯಿಂದ ಪನ್ಪ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ ಭಾಷೆಲ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಅಂಡಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿನ ಆರತಿ ಅಂಚನೆ ರಾಮದೇವೇರ್ನ ಆರತಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ದೇವೇರ್ನ ಪಲ್ಲ ಪೂಜೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಅನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರಾಧಿಸದು ನಮನ ಉದರನು ಶಾಂತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಮನ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮುಲ್ಪ ನಡತೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ವಿರಳ ಇನಿ ಆ ಒಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಧರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಘಟನೆಡು ಯುವ ಸ್ವಾಮಿಲೇಡು ಮುಂಚೂಣಿಡಿತ್ತಿದ್ದು ಇನಿ ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಲು ಮಾತರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾದ ಮಾತಾ ಮಠದ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾಯಿನ ಗೌರವ ಅರೆಗೆ ಅಪಾರವಾಯಿನ ಪ್ರೀತಿ ಆರ್ನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಫಲಯೇ 1994 ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ರಾದು RSS ಸಂಘದ ಬೌದ್ಧನು ಆರು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆದ ಮಠ ಅಂಚಾದಾರಿಗೆ ಮಠದ ಬಾರಿ ಸಖ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದು ಮಸ್ತ್ ಎಟ್ಟೆ ಆದರ್ಶ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಗಳ ಪಾತ್ರರಾದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಕೈತಲ್ದ ಮಠ ಏನ್ ಹೇಳ್ದಾರ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಮೂರ್ತಿಲೇನೆ ಎಂಚ ದೇವರಿಂದ ಬಂಡದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವನ ಅಂಚನೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಆದರ್ಶೋಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಮನ್ನಿಸದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಭಾರತೀಯ ಸನಾತನ ಪರಂಪರೆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಚಾದ ಏತು ಮಠಕ್ಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪ ಆತ ನಮ್ಮನ ಸುಖ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಪನು ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಆಯ್ತ ಸತ್ಯನು ಹಿರಿಯೊಂದ ಇನಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಮಠಾಧಿಪತಿಕುಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡು 4 ರಡ್ ಇಂಚ ಮಠಕ್ಕುಲುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡೋಡು ಹೆಚ್ಚಾವಡು ಏನು ಪಾಲೆಮಾರೇಡ ಬೇಳೂರು ರೇಡ ಗುರ್ಮೆ ಶೆಟ್ರೇಡ ಮತ್ತ ಪನ್ಮುನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಠ ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮನ ಮಾತ ಅಜ್ಞಾನಲು ದೂರ ಪೋಪ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠ ಅವೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶನೇ ಮೇರೆ ಒಂದು ಇನಿ ಯುವಕರನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಡೆನೇ ರಚನೆ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರನ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇನಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮಡ ದಾದ ಇನಿ ಜ್ಞಾನ ನಮಕ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಮಂಡ ಹೊರ ದೇವರೇನು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಮನುಷ್ಯರು ರಕ್ಕಸರು ದೇವತೆಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೇರಿಗೆ ಸರ್ವಂತರ್ಯಾಮಿ ಐನ ಭಗವಂತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾದ ದಾ 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 ಅಂದ್ ಬಂಡದು ಮೂಜಿ ಸರಿ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಇಂಚಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ರಕ್ಕ ದೇವತೆಲಕ್ಕೆ ಬಂಡೇರಿಗೆ ನಿಗಲು ದಮನನೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದಯನ್ ಮಂಡ ಸ್ಪರ್ಶ ರಸನ ಗ್ರಹಣ ಚಕ್ಷು ಮಕ್ಕ ಕರ್ಣ ಪುರ ಐನಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ತಾನೆ ಉಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಮನಸ್ಸಿನ ಪೂರ ಚಂಚಲ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಆಲಸಿಲಾಪಿಲೆಕ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ಬುಂಡು ಅಂಚಾದ ಇಂದ್ರಿಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹ ಮಲ್ಪರ ನಿಗಲು ಕಲ್ಪೊಡು ಹೆಚ್ಚಿ ಆಲಸಿಲಾವರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಗಲು ಹೆಚ್ಚು ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯೋಡು ತತ್ಪರ ಆವುಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶನು ಕರ್ತವ್ಯ ಪರಾಯಣರಾವುಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾನ್ ಬಂಡ ದಾನೆ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ರಕ್ಕಸೇರಿ ನಗ್ಲೆಗೆ ಅಗ್ಲೆಡ ಅಸುರಿ ಸಂಪತ್ತೇ ಇಪ್ಪುನು ಏಪಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪುನು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಹಂಕಾರ ಮಲ್ಪುನು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೀಡನೆ ಮಲ್ಪುನು ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಲಿಡ್ ಅಗ್ಲೆ ಬಂಡೇರಿಗೆ ನಿಖಲು ದಯನ್ ತೋಜವುಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಕೆಲಸ ಬೊಕ್ಕುರಿಯಾಗ ಅನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ಬುನತ್ ಬೊಕ್ಕುರಿಯಾಗ ಪೀಡೆ ಕೊರ್ಬುನತ್ ಬದಲಾದ ನಿಖಲು ಕರುಣೆನು ಅನುಕಂಪನು ತೋಜವರೆಪ್ಪು ನಕ್ಲು ಅಂಚಾದ ನಿಖಿಲ್ನ ಜೀವನೋಡು ನಿಖಲು ದಯನು ತೋಜರ್ ನಂಡ ನಿಖಲು ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಪಿರು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕುಂಜಿ ದಾ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನಿಖಲು ದಾನ ಕೊರೋಡು ಯಜ್ಞ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರ್ಯಲೆಡು ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮನ ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠೊಟ್ಟು
ಇಂಚಿನ ದಯತ್ತ ಕೆಲಸೊಲ್ಲ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಸುರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿದ ಜನಕ್ಕೇನು ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪಿರಾದ್ ರೂಪಿಸವನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಕೆಲಸಲ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ದಾನ ಧರ್ಮದ ಕ್ರಿಯೆಲೆಡು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಪಿಲೆಕ ಧರ್ಮಾತ್ಮರೇನು ಲೆತ್ತದು ಆಕ್ಲೆಗ್ ಮಣೆ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರು ಧರ್ಮಾತ್ಮರೆಗೆ ಮಣೆ ಬಂಡ ಧರ್ಮಾತ್ಮರೇ ಹೆಚ್ಚಾಪಿರು ಅಂಚಾದ ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹನ ಮುಕೊಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ರಕ್ಕಸರಿಗೆ ಪ್ರಳಯ ಅಂತಕ್ಕೆ ರಾಕ್ಷಸಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ತಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಾಮಸಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ತಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಳಯ ಅಂತಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹ ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಂಚಿನಗ್ಲಿಗೆ ಆಯೆ ಕರುಣಾಡು ಅಂಚಾದ ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಂಚಿನ ಉಡುಕುನಂಚಿನ ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹ ನಮ್ಮನ ವಜ್ರದೇವಿ ಮಠ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದ ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದರ್ನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾವಡೊಂದು ಪಣೊಂದು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮನ ಕ್ಷೇತ್ರಲೇಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಜ್ಞಾಸುತ್ವ ನೆತ್ತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿರಂತರ ನಡೆಪಡು ಅಂಚಾದ ದಯೆ ಧರ್ಮ ತಪಸ್ಸು ನಿನ್ನೆ ನಿರಂತರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಗುರುಕುಲಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮನ ಸ್ವಾಮಿಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಮುಲ್ತ ನಾಗಾರಾಧನೆಪ್ಪು ಮುಲ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಲೆಪ್ಪು ಅಸರಣ್ಯರ್ನಕ್ಲೆತ್ತದು ಸಂಪ್ರೀತಗೊಳಿಸದು ದೇವರನ್ನ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ಯಜ್ಞ ತಪಸ್ಸದ ಮೂಲಕ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಆರತಿನ ಮಲ್ತೀರಿ ಆ ಆರತಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಶಂಖನ್ಲ ಊದಿರಿ ಶಂಖ ದಯ ಊದುನೊಂದು ಬಂಡ ನೆಟದ ವಾತಾವರಣ ನುಡಿಪ್ಪುನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನುಡಿಪ್ಪುನ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಅನಾಚಾರ ಇಪ್ಪು ತಾಮಸಿಕ ಗುಣೋಲಿಪ್ಪು ಐನು ಮಾತ ದೂರ ಮೂಲೋತ್ಪಾಟನೆ ಮಲ್ಪಡುಂದಾಂಡ ಆ ಶಂಖದ ನಾದೊಡ್ದು ಆ ರೀತಿಯ ಅಸುರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸವನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಜಯದ ಪ್ರತೀಕಲ ಆದುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹದ ಪ್ರತೀಕಲ ಆದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಬಲಮೂರಿ ಶಂಕನು ಅರ್ಜುನನ ರಥೊಟ್ಟಿತ್ತನಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣೆಲ ಓದುದ್ನ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ ಅಂಚನೆ ಮೂಲಿನಿ ಆರತಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕಾಮನೆಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕ್ರೋಧ ಅಹಂಕಾರಲು ತಾಮಸಿಕ ಗುಣಕ್ಕಲೇನು ದೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ದೇವರನ ಸ್ವರೂಪನು ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂಪಿಲೆಕ ಎತ್ತರವಾದ ದೇವರನ ಮುಖಾರವಿಂದೊಲೆಗೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ದೇವರನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಲ್ತೀರಿ ಅಲ್ಪೆತ್ತಿನ ಲೈಟ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಸಹಸ್ರ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶ ಭಗವಂತಡುಂಡು ಆ ಸಹಸ್ರ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಹೊಡ್ತುಲ ದಿವ್ಯವಾಯಿನೆಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಆರಡೆಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾಂದ್ ಆರೆನೆಪ್ಪುನ ಆ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕಲ ತೂಡತ್ತ ಐಕಿ ಆರತಿನ ಮಲ್ತದು ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ದೇವರನ ಪಾದೊಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಶಿರಮುಟ ಆರ್ನ ಸುಂದರವಾಯಿನ ವದನನು ಹೋಜವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೀರಿ ಐದು ಒಕ್ಕ ಆರೆಗೆ ಪ್ರೀತ್ಯಾರ್ಥವಾದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪಂಚ ಉಪಚಾರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿಲೇನು ಪಡೆಯುಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮಡ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡು ಗೀತೆಡು ಬಂತೇರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಲೇನು ಏರೆಡ ಉಂಡು ಅಕಲು ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತುನು ತನ್ನದ ಮಲ್ಪುವಿರು ಅಸುರಿ ಸಂಪತ್ತು ದಾನನ್ ಮಂಡ ಅವು ಬಂಧನೋ ಕಾರಣ ಅಂದು ಎಂಕಲು ಮುಕ್ತಾತ್ಮೆರ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಎಂಕಲು ಕರ್ಮ ಸಂಕುಲ ಹಿಡಿದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆವಡುಂದಾಂಡ ನಮಕ್ ಸುಖ ತಿಕ್ಕೋಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವಿ ಗುಣ ಸಂಪತ್ತು ನಮನದು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು 12 ನಮ್ಮ ಗೀತೆದ 17ಮ ಅಧ್ಯಾಯಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಣಾಮ ಪೂರ್ಣಂಚಿನವು ಅವೇ ತತ್ವಾರ್ಥ ಸೂತ್ರದ ಜೈನಾಧ್ಯಾಯನ ಐನೇ ಬಂತೇರು ಉತ್ತಮ ಕ್ಷಮೆ ಮಾರ್ಧವ ಆರ್ಜವ ಶೌಚ ಸಂಯಮ ತಪ ತ್ಯಾಗ ಅಕಿಂಚನ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಂದ್ ಇಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಗುಣ ಪಡೆಯಿನಗ್ಲೆಗ್ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ದೈವಿ ಸಂಪಾದನದ ಕ್ರಿಯೆಲೇನು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಮೆತ್ತಿಗ್ಲ ಇಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆವಡು ವಜ್ರದೇವಿ ಸ್ವಾಮಿಲು ವಜ್ರದಂಚಿನ ಆರ್ನ ಶರೀರದ ಸೌಷ್ಠವುಲಿತ್ತಿಲೆಕನೆ ನೆಟದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬದುಕುಗೂ ಎಂಗ್ಲೆಗ ಆಧಾರವಾದ ಮುಲ್ಪದ ಭಕ್ತ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಮಿಲಾದ ನಮ್ಮನ ಸನಾತನ ಪರಂಪರೆದ ರಕ್ಷಣೆನ ಆರು ಮಲ್ಪಾಡು ಮಾತಾ ಧರ್ಮದಗ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸುಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಈ ಗುರುಪುರದ ಸ್ವಾಮಿಲು ಮಲ್ಪಾಡು ಆ ರೇಪಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಕೋಪಲಾಭನ್ ಬುಡ್ಚಿ ಮನ ವಚನ ಕಾಯನ್ ಬಂತೇರು ಅವು ಮೂಜಿಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ದೀದ್ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಆವಡಾರು ಏರ ಒಂಜಿ ಪಂಡೇರ್ದು ಬಂಡದು ಏರಕ ಒಂಜಿ ನೆರ್ಪುನು ಅಥವಾ ಏರ ದೂರನೊಂದು ಬೊಕ್ಕಾಕಲು ಬರ್ಬುಜೇರು ಅಂಚಾದ ಅಂಚ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಆರ್ನ ಕೈತಾಳ್ಡೆ ನಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಮಟಕುಲು ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಿಯೆಲು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಎಪ್ಪು ದೈವಿ ಪುರಾಣಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನೆ ಎಪ್ಪು ಜೈನ ಪುರಾಣಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನೆ ಎಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಭಾರತೀಯ ಸನಾತನ ಪರಂಪರೆದ ಕೆಲಸೋಲು ಮುಲ್ಪ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡಪಾಡನ್ನು ಪಣಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಲೆತ್ತದು ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವಜೆನಂಚಿನ ವಜ್ರದೇವಿ ಸ್ವಾಮಿಲೆಗೆ ಭಗವಂತೆ ಬೊಕ್ಕಲಾತ್ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಆರ್ನ ಭಕ್ತ ಜನಕ್ಕೂ ಸಕಲ ಸನ್ಮಂಗಲ ಉಂಟಾವಡೆಂದು ಪಣಂದು ಇನಿ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಆರ್ನ ಶಿಷ್ಯವೃಂದದಾಗಲಿ ಮಾಂತಿರ್ಲ
ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಜ್ಜನಿರ್ನ ಸಾವಾಸ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣಗೂ ಲೆತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರೀತಿನ ಹೊಜನಿಕ್ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪೂರ್ಣ ಹಿಡ್ದವರ ಎಂಗ್ಲು ಸಾಮಿಲೆಡ ಈ ದುಂಬೆ ಪಣೊಂದ ಅಂಚಾದ ಎಂಗ್ಲು ಮುಂದುವರ್ಸವ ನನ್ನ ಇತ್ತಿನ ಸಾಮಿಲ್ ನಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೊಂದೆ ನಿಕ್ಲು ನೈವೇದ್ಯನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಾಡೆ ಪೋಡು ತಣೊಂದು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಶಾಂತಿ ಕೊರ್ಪ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರೇ ರಾಮ. ದೀರ್ಘದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರಂ ನಿರ್ಲಜ್ಜೋ ಗುರು ಸನ್ನಿಧೌ ಶರೀರಮರ್ಥಂ ಪ್ರಾಣಂಚ ಸದ್ಗುರುಭ್ಯೋ ನಿವೇದಯೇತ್. ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇಧಸೇ ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯಾಃ ಪತಯೇ ನಮಃ. मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि. हरे राम. ಆರಾಧ್ಯ ಭಗವಂತ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವನ್ನ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಸಕಲ ಚರಾಚರಗಳ ಅಂತರಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವಂತಹ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಈ ಕಿರಿಯವನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಈ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಭಾರತ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ. ಈ ಮೂರರ ಸಮ್ಮಿಲನವಾಗುವಂತಹ ಸಮಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಉತ್ಸವ. ಈ ಉತ್ಸವ ಆ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೋಡಿದೀರಾ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಿಂದಿರ್ತೇವೆ ಅದೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ಆಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಹೀಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಉಚ್ಚಾರದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕಿ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮರು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇಹಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು? ಭಗವಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ಏನನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು? ವಜ್ರದಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ವಜ್ರದಂತ ಮನಸ್ಸು ಸಿಗುವ ಜಾಗ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವುಗಳು ಯಾವುದು ಬೇಕು ಯಾವುದು ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಫಲ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಏಕೈಕ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದು? ಅದು ಮನಸ್ಸು. ಮನಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಮಂಗ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಮರದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮರ, ಇನ್ನೊಂದು ಮರದಿಂದ ಮೂರನೇ ಮರ ಹಾರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ಕಡೆ ಯಾರು ಒಬ್ರು ಏನಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಏನು? ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಹಿಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಿಡಿತ ತರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಉತ್ಸವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಉತ್ಸವ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಧ್ವಜ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಏರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೊಡಿ ಮರಕ್ಕೊಂದು ಧ್ವಜ ಕಟ್ಟಿ ಎಳಿತಾರೆ ತಂತ್ರಿಗಳು, ಆಗ ಧ್ವಜ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಉತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಭೂಮಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಹೇಗೆ ಬಂದ್ವಿ? ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಂದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? ಪ್ರಸವ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಜೀವ ಆತ್ಮ, ಈ ಆತ್ಮ ಏನಿದೆ, ಆತ್ಮ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಮುಕ್ತಿ ಭಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಆ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಉತ್ಸವ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಈ ಉತ್ಸವ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಅರ್ಥಗಳಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವುಗಳೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ಎರಡನೇದು
ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳುವಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ತಾಳ್ಮೆ. ಈ ತಾಳ್ಮೆ ತರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ನಡಿಬೇಕು. ಅದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಭಜನೆ ಅಥವಾ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಇದು ಎರಡು ಮನೆಯ ಮನದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರುಗಳು ಯಾವುದು? ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತ. ಈ ಮೂರು ಉಚ್ಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಭಾರತ ವಿಶ್ವ ಗುರುವಾಗಬಲ್ಲದು. ಆ ವಿಶ್ವ ಗುರು ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಬೇರೆ ಯಾವ ಪರಂಪರೆಯೂ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವುದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸ ಇರಬಹುದು? ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಗುಜರಾತಿನ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆ ಸಿಕ್ತಂತೆ. ಈಗಲ್ಲ, 1784ರಲ್ಲಿ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನೇ ಹಾಗೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ಈಗಷ್ಟೇ 1936ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನವರು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ 12 ಜನರನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತಹ ಬರವಣಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಬರೆದಂತಹ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ಹನುಮ ಚಾಲಿಸ ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ತೀರಾ? ಓದೋರಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೈ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ. ಓದದೇ ಇರುವವರು ಇವತ್ತಿಂದ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 10,000 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಬರವಣಿಗೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹನುಮ ಚಾಲಿಸ. ಈ ಹನುಮ ಚಾಲಿಸದ 18ನೆಯ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ತೆಗೆದೊಂದ್ಸಲಿ ನೋಡಿ. ಯುಗ ಸಹಸ್ರ ಯೋಜನ ಪರಭಾನು ಲೀಲ್ಯೋತಾಹಿ ಮಧುರ ಪಲುಜಾನು. ಒಂದು ಯುಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? 12,000 ವರ್ಷಗಳು. ಒಂದು ಯೋಜನ ಅಂದ್ರೆ 1 ಸಹಸ್ರ ಅಂದ್ರೆ 1,000. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಜನ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 12.4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹನುಮ ಹಾರಿದ ಉತ್ತರ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಹನುಮ ಚಲಿಸ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಪಠಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಇತಿಹಾಸ 10,000 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ. ಈ 10,000 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇತ್ತು. ಈ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ತರುವಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಗುರುಗಳ ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಗುರುಗಳೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹನುಮ ಚಾಲಿಸವನ್ನ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮದೊಂದು ಧ್ಯೇಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಹನುಮ ಚಾಲಿಸವನ್ನ ಯಾಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಲ್ಮಶವನ್ನ ಕಿತ್ತೊಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಕಲ್ಮಶ ಹೇಗೆ ಕಿತ್ತೊಗಿತದೆ ಅಂತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಇದೆ. ಸಣ್ಣ ಕತೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ಸಮಯ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜ ಮತ್ತೊಂದು ಮೊಮ್ಮಗ. ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಏನು ಹುಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ದಿನಾ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಹನುಮ ಚಾಲಿಸವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಅವನಿಗೆ ಹುಚ್ಚು. ಮಗ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣವನಿದ್ದಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂತು, ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಂತು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೋಗಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬಂತು. ಹೀಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೀತಾ ಬಂದ. ಬೆಳೀತಾ ದೊಡ್ಡವನಾದ. 20 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇವನಿಗಾಯ್ತು. ಇನ್ನು ಅಜ್ಜನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು. ದಿನ ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ಈ ಹನುಮ ಚಾಲಿಸವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಓದ್ತಾನೆ, ಇದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ. ಕೇಳಿಯೇ ಬಿಟ್ಟ. ಈ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಜ್ಜನ ಹತ್ರ ಗೆಲ್ಲುವುದಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲಸ. ಹಾಗೆ ಅವನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರಲಿಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣ ಅಜ್ಜ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ತೂತು ಪಾತ್ರೆ ಇತ್ತು, ಹಳೆ ಪಾತ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಸ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಕಸ ಹಾಕುವ ಆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ
ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತಹ ಕೊಳದಿಂದ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನು. ನೀರು ತಗೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ ತೂತು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ? ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹಸಿವಾಗ್ತದೆ, ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಾಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಕೊಳದಿಂದ ನೀರು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ. ಅಜ್ಜ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಹನುಮ ಚಾಲಿಸ ಓದ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದೇನೋ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಹುಡುಗ. ತಗೊಂಡು ಹೋದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನ ಮುಳುಗಿಸಿದ ನೀರಲ್ಲಿ. ಮುಳುಗಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರು ಫುಲ್ ಆಯ್ತಾ? ಮೇಲೆ ಎತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರು ಬಿದ್ದು ಹೋಯ್ತಾ ಕೆಳಗಡೆ? ಹೀಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ, ನೀರು ತರಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನೇರ ಅಜ್ಜನ ಹತ್ರ ಬಂದ. ಅಜ್ಜನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದಂತೆ, ನಿನ್ನ ಮಂತ್ರ ಫಲಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀರು ತರಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳದ್ನಂತೆ. ತಕ್ಷಣ ಅಜ್ಜ ಹೇಳಿದ್ನಂತೆ, ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೇನಾ? ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೋ ನೀರು ತರಬೇಕು ಅಂತ. ನೀರು ತರುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಇವನೇನಂದ, ನೀನು ತಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಪಾತ್ರೆ ಹೇಗಿತ್ತು? ಪಾತ್ರೆ ಹೇಗಿತ್ತು? ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಿತ್ತು ಕೊಳಕಿತ್ತ ಅದರಲ್ಲಿ? ಇತ್ತ? ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಎತ್ತಿದ, ಹಾಕಿದ ಎತ್ತಿದ, ಹಾಕಿದ ಎತ್ತಿದ, ಪಾತ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮನದೊಳಗಡೆ ಬೇಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಕಲ್ಮಶ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕಲ್ಮಶ ದಿನನಿತ್ಯ ಈ ಹನುಮ ಚಲಿಸ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಎದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಪಠಣ, ನಿತ್ಯ ಪಠಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಿಗಿರುವಂತಹ ದಾರಿ. ಆ ಮುಕ್ತಿಗಿರುವಂತಹ ದಾರಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಿಂದೂ ಪರಂಪರೆ. ಈ ಹಿಂದೂ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳಿಬೇಕು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪರಮಶಿವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಅಂತಲೇ ಹೆಸರಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರು. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಮಾಜವನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಬೇಕು. ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕಲ್ಮಶಗಳಿರಬಾರದು. ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಭಾರತ ವಿಶ್ವ ಗುರುವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟಂತಹ ಅವರ ಈ ಉತ್ಸವದ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ನಾವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದಿನನಿತ್ಯ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಮನನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ನಮಗೂ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಇದೆ, ನಿಮಿಗೂ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾಳ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧಾರಣ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ನಮಿಗಾದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಒಂದು ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಬದುಕೋದು, ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ತಿನ್ನೋದು, ಹಾಗೆ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳುಂಟು. ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವೆ ನಾವೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಲಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜೈಕಾರವನ್ನ ಕೂಗಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಆಗಬಹುದಾ? ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಆ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹನುಮ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಪವನ ಸುತ ಹನುಮಾನಗಿ, ರಾಮ ಭಕ್ತ ಹನುಮಾನಗಿ, ಪವನ ಸುತ ಹನುಮಾನಗಿ, ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಕಿ, ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಿ, ಭಾರತ ಮಾತಾ ಕಿ ಒಂದೇ. ಸಾಲದ ಅಂತ ಮಾತರಂ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಮಾತರಮಿಗೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಸೌಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಒಂದೇ 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 ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ, ಪವನ ಸುತ ಹನುಮಾನಗಿ, ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗೆ. ಹರೇ ರಾಮ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪವಾಡ ಅಲ್ಲ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ಶ್ರಮ, ಅಭ್ಯಾಸ, ಹುಡುಕಾಟದ ಪ್ರತಿಫಲ. ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಗಳ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದು ಹೊಸತೊಂದರ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು ಎನ್ನುವುದು ಅರಿವಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆ ಅರಿವನ್ನೇ ಅರಿವೆಯನ್ನಾಗಿಸಿ
ಅದನ್ನೇ ಅನ್ನ, ಹಸು, ಅಮೃತ, ಆತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು ತೃಪ್ತಿಯ ತೇಗು ಮಾತ್ರ. ಆ ತೃಪ್ತಿಯ ತೇಗಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು, ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಕಂಡಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರುಮೆಯವರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು, ಅಭ್ಯಾಗತ ಪ್ರಮುಖರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಎನ್ನುವಂತಹ ಬಿರುದು ನಿತ್ಯವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 1963ರಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಪದ್ಮಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಮಗನಾಗಿ ವಿತ್ತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್, ಭಾಜಪದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪೋಷಕರಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. 10 ಹಲವಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರನ್ನು ಶ್ರೀಮಠಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಆಪ್ತರಾಗಿರುವವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಶುಭಾಕಾಂಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ, ಅದರ ಹಾರೈಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರನ್ನು ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಎನ್ನುವಂತಹ ಪದ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಯನ್ನಿತ್ತು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಸನ್ಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಗೌರವಾದರ ಪ್ರಣಾಮಗಳ ತುಲಾಭಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಭ್ರಮ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು, ಯುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಶಾರೀರದಿಂದ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಗವತ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಬಹುದಂತಹ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಸಲ್ಲಬಹುದಂತ ಹೆಸರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ರ ಸಚ್ಚಿಷ್ಯನಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳನ್ನು ಆಪೋಷಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಡನೀರು ಮೇಳದ ಭಾಗವತರಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವವರು ಕನ್ನಡಿಕಟ್ಟೆ ರವಿಚಂದ್ರರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ತುಳು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಇತ್ತು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ, ಹಾರ ಹಾಕಿ, ಸ್ಮರಣೆಗಳನ್ನಿತ್ತು, ಫಲಪುಷ್ಪಗಳನ್ನಿತ್ತು ಮಾನಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ರವಿಚಂದ್ರ ಕನ್ನಡಿಕಟ್ಟೆಯವರಿಗೆ ತೆಂಗುತಿಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಾಗವತ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ರವಿಚಂದ್ರ ಕನ್ನಡಿಕಟ್ಟೆಯವರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕ್ರೀಡಾ ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪಟು ಕುಮಾರಿ ಕರ್ಣಿಕಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ರಾಕೆಟ್ ಮಿಂಚು ಎನ್ನುವಂತಹ ಬಿರುದನ್ನಿತ್ತು ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರೇ ಕಾರಣಿಕಾ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ನಾಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರಣಿಕ ಎನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದಂಥ ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರಣಿಕಾ ಎನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪಟುವಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ ಇಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಗವಂತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ
ಸಂಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಆ ಹರಕೆ ಹಾರೈಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಅಭಿವಂದನೆಗಳು. ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸವನ್ನು ಕಂಡ ಕರ್ಮಯೋಗಿ, ಬದುಕನ್ನು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ನಿಕಷ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಭಗೀರಥ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಅಂತ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಂತ ವಜ್ರದೇವಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ವಂದಿಸ್ತಾ, ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಮ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ, ಹಾಗೆ ಮರಕಳದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರನಾಥ ಯೋಗೀಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ವಂದಿಸ್ತಾ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಂಧುಗಳೇ, ವೇದಿಕೆ ಮುಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೇ, ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ಊಟ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಊಟ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಕವಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಬದಿಯ ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳವೇ ಯಮನೆ, ಜೀವನದಿ ಆದಾಳು ಭಾವಜಲವೆರೆದಾಗ, ದನಗಾಹಿ ಬಾಲಕರು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಚಾಲಕರು ಆದಾರು ಬೆಳೆದಾರು ದೇಹ ಜಲವೆರೆದಾಗ ಎನ್ನುವಂತೆ ನಮಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವವರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಥ ಗುರು ಪರಂಪರೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಏಸು ಸಂತರು ಎನಿತು ಶರಣರು ಜ್ಞಾನ ಬೀಜವ ನೆಟ್ಟರು, ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟ ಮಹಾಂತರು ಎನ್ನುವಂತೆ ನಾವು ಕನಸಿನ ಕನಸು ಕಂಡಂಥವರು, ಜಗತ್ತಿನ ಕಾಣಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣದಂಥವರು, ಪರಿತ್ಯಾಗದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು, ಜಗತ್ತಿನ ಸಾಹಸಗಳಿಗೆ ಇಣಿಯದಂಥವರು, ಹಾಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಭಾವಗಳಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡಂಥವ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ನಾಡನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ತೊಟ್ಟಿಲು, ಯೌವನದ ನಂದನವನ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ವಾರಣಾಸಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನಿಗಳೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೇದಗಳ ದರ್ಶನವ ಲೋಕದೆದುರಲ್ಲಿ ತೆರೆದು, ಬದುಕಿನುನ್ನತ ಗತಿಯ ಔದಾರ್ಯ ಮೆರೆದು, ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ ನೀತಿಗಳ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಧರ್ಮಪಥ, ಎದುರಿಸಿದ ಕಾಲದ ಸವಾಲುಗಳ ಅನವರತ ಎನ್ನುವಂತೆ ಈ ನಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಸಂತ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ, ಈ ನಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ, ಈ ನಾಡಿಗೆ ಒಂದು ದಾನ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ, ಈ ನಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಛಾತ್ರ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ, ಈ ನಾಡಿಗೆ ಒಂದು ದಾರ್ಶನಿಕ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ನಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸತ್ಯರ ನಡೆ ತೀರ್ಥ, ನಿತ್ಯರ ನುಡಿ ತೀರ್ಥ, ಉತ್ತಮರ ಸಂಗಮದ ತೀರ್ಥ, ಹರಿಯುವ ನೀರೆತ್ತಣ ತೀರ್ಥ ಎನ್ನುವಂತೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿದಂಥ ಬದುಕು ನಮ್ದು ಆಗ್ಬೇಕಂತೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಬಹುಶಃ ಮಾತಿಗೆ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾತು ಶಬ್ದಗಳ ಸೂತಕ ಆಗಬಾರ್ದಂತೆ, ಅದು ಬದುಕಿನ ಭರವಸೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೇಕಂತೆ. ಸೂತಕದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಬ್ಬ ನಡೆದು ಬರಬೇಕಂತೆ. ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಭ್ರಮ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಹಾಡಿನ ನಿತ್ಯ ಪಲ್ಲವಿ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ವೈಭವಗಳು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅನುರಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ದೈವಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ದೂರದ ಊರಿನಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಳೂರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ರವಿಯಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಯರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತು ಈ ಭಾಗದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಬಾನ್ಯಂತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸನ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಈ ಗುರುಮಠದಿಂದ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಕ್ಷಣ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ನೆನಪು ಸದಾ ನನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿರ್ತದೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕನ್ನಡ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀಮಠದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಇನ್ನೋರ್ವ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಗುರು ಪರಾಶಕ್ತಿ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳ ಪಾದಕ್ಕೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಂಥ ಈ ಭಾಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರು, ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಪಾಲೆಮರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಮೋರ್ಚಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ಸದಾನಂದ ಔಡ ಅವರೇ, ಈಗ ತಾನೇ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಮುಖಂಡರು ಆದಂಥ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಶ್ರೀಮಠದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಗರದಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ
ಈ ಒಂದು ಮಠದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಗುರುದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ನಿಜವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪರಂಪರವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ, ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಂಬಿದ್ದಂಥ ನಮ್ಮ ಜನ, ಆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸಕ್ತಿ. ಆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟವರು ನಮ್ಮ ಗುರು ಪರಂಪರೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮಠ ಮಂದಿರಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಮಠ ಮತ್ತು ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಮೂಲಕ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯರೇ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಂಥ ಗುರು ಪರಂಪರೆಗಳು ಸದಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಯಾವುದರಲ್ಲಿದ್ರು ಸಹ ಆಯಾ ಜಾತಿಯ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮೂಲವಾಹಿನಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಮಾಜ ಸಂಘಟಕರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಇವತ್ತು ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಗುರು ಪರಂಪರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವಜ್ರದೇವಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಸಾಗರಕದ ರಾಮಚಂದ್ರಪುರದ ಮಠದ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಗೋ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಠಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಬೇಳೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಖಂಡಿತ ಗುರುಗಳೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇದು 2ನೇ 3ನೇ ಸಭೆ ಗುರುಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಸಭೆ 4ನೇ ಸಭೆ ಇದು. ಆ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಈ ಮಠದ ಗುರುಗಳು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾಜದ ಯಾವುದೇ ಹೋರಾಟ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀರಿ, ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಭಾಗದ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮಠ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಗುರುಗಳು ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಾವು ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಆದರೆ ಮಠಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅನ್ನೋದು ಭಾವನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಠ ಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಹಕಾರ ಕೊಡುವಂತಾಗಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆಲ್ಲ, ಹನಿ ಹನಿಗೂಡಿದರೆ ಹಳ್ಳಂದಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ಮಠ ಬೆಳೀತದೆ. ಈ ಮಠವನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮಠ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಈ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮಠ ಎಷ್ಟು ಬೆಳೀತದೆ ಸಮಾಜ ಅಷ್ಟು ಬೆಳೀತದೆ. ಮಠ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಇವತ್ತು ಈ ಮಠ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮಠದ ಗುರುಗಳು ಬೆಳೆಸೋದಿಲ್ಲ, ನಾವೇ ಯಾಕೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಡಬೇಕು ಇವತ್ತು ಈ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಪರಂಪರೆಯ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥದ್ದು. ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ಈ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬದಿಗೊತ್ತಬೇಕು. ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಾದಂಥ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು, ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮಠಾಧೀಶರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳು ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಮೋಸ ಮಾಡುವಂತ ಪರಂಪರೆಗಳಿದ್ದಂತರ ಕಡೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಆ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಬುಡ ಸಮೇತ ಕಿತ್ತಾಗ ಮಾತ್ರ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಚಿಂತನೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದನ್ನು ಹೊರಗೊಟ್ಟಬೇಕು. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚಲನವಲನಗಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ. ಕೊನೆಯಾಗಿ, ನಾವು ದೈವ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಭೂತಪ್ಪ, ಯಕ್ಷಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಹಳ ಇದೆ. ಚೌಡಿ, ಯಕ್ಷಮ್ಮ, ಕಲ್ದೇವರು ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳ ಭಯಂಕರ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೇವರುಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಸಣ್ಣ ಗುಡಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಗುಡಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಗುರುಗಳೇ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಸಣ್ಣ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ಅವತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇವರಾಜ ಅರಸವರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಂತ ಅವರು, ದೇವರಾಜ ಅರಸವರು, ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲಾ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದ ಈ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಡವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಣ್ಣ ಗುಡಿಗಳು ಏನು ಭೂತಪ್ಪ, ಚೌಡಮ್ಮ, ಯಕ್ಷಿ, ಬಡವರು ದೇವರಿದಾವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಆದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರಂತ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ಅವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ನಂತರ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಆರಾಧನಾ ಅಂತ ಹುಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಅವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ
ಬಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಅವತ್ತು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರಾಗಿದ್ರು. ಆನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಮಠ ಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಅಂತ ಮಾತು ಒಂದು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಮಠ ಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಆಧಾರ ಇರುತ್ತೆ? ಯಾರೋ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಠ ಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ರಿ, ಯಾತಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಆ ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಮಠಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣ ಬಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಆ ಮಠ ಪವಿತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಮಠ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂತ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೋ ಅವತ್ತು ಮಠ ಮಂದಿರಗಳು ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಸು ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ, ಗುರುಗಳು ಮಾತಾಡೋದಿದೆ, ಇನ್ನು ಪೂಜ್ಯ 2 ಗುರುಗಳು ಮಾತಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಆಶೀರ್ವಚನ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ನನಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಳ್ಯಂ ಅವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳೆಲ್ಲ. ಅವರು ಇಷ್ಟೊತ್ತಂಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರು ಕಾಮಿಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ಅವರು ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲರೂ. ಅದರಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವಜ್ರದೇವಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿ ಏನೇ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಬಹಳ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶದ ಪರಂಪರೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧನೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ವಂಚಿತರಾಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವರನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇಶ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ ನಾನು 2 ಪುಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಆ ನನ್ನವ್ವ, ಆ ಜಗಜ್ಜನನಿ, ಆ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಆವರೆಯೊಳಗ ಪೊಡಮಟ್ಟು ನಾನು ಕ್ಷೇತ್ರ ದೈವತ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ನರಸಿಂಹನ ಪದಕಮಲದೊಳಗ ಬಿತ್ತು ನಾನು. ನಾನೇನ ಆಶೀರ್ವಚನ ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ನಾನು. ನನ್ನ ಮಾತೇನಿದ್ದರೂ ಅದು ಆ ತಾಯಿ ಅನ್ನಿಸುವ ಮಾತು. ಅವಳೇನು ಅನ್ನಿಸುವ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಹೇಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಾನು ಬರೀ 0 ಮಾತ್ರ. ಹೀಗಂತೂ ಅವಳನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಸಾಕು, ಹಸಿವಾದವರು ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ ಬಿಸಿಲೊಳಗೆ, ಇನ್ಯಾಕೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀಯ ಅನ್ನುವ ಆ ಭಾವವು ನನಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು. ಆದರೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತದ್ದಕ್ಕೆ 2 ಮಾತನ್ನಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಬಹುದೇನೋ, ವಜ್ರದೇವಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬಹುದೇನೆಂಬ ಅಂಜಿಕೆಯಿಂದ 2 ಮಾತು ಮಾತ್ರ ಅಂತೇನೆ. ಹೃದಯ ದುಂಬಿದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾವುಕನಾದೆ ಕುಂಚಿತ್ತು. ದೇವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳ ಪ್ರಖರತೆಯ ಕಂಡೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನನ್ನೊಂದೊಂದು ಮಾತನ್ನಿದ್ದರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೀವೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನನಗೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಅನ್ನಿಸಿದಾಗ ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಏಕೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರಂತೆ. ನಿಮಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇನು? ದೇವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಪ್ರಖರತೆ ಎದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? 10 ಹಲವರು ಬಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಓ ಅನ್ನುವ ದೈವತ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಮಠ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಕಾರ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಟ್ಟಡ ಬೇಕೇ? ಇಲ್ಲಿರೋ ದೇವರು ಕರೆದರೆ ಓ ಅನ್ನುವ ದೇವರನ್ನು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ರಾಮ ಅಥವಾ ನರಸಿಂಹ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ, ಆ 3 ಚಿಂತನದ ಸಮ್ಮಿಲನ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಖರವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಮನಃಶಾಂತಿ ಕೊಡುವಂಥ ತಾಣವಾಗಿದೆ ಇದು. ದೈವತ್ವ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡುವ ದೇವರ ನಾನು ನಂಬೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ಯ ಅಂತೀನಿ. ಯಾವ ದೇವರತ್ತ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋ, ನಾನು ಅದ ಮಾಡೋ ಇದ ಮಾಡೋ, ನಿನಗೊಂದು ಸೀರೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನಿನಗೊಂದು ಮತ್ತೊಂದ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಮಗದೊಂದ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕೇಳುವ ದೇವರು ಆ ಕಾರ್ಯ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಆ ದೇವರು ನಾನು ಖಂಡಿತ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲಿ ಮನಃಶಾಂತಿ ಸಿಗುವುದು. ದೇವರೆಂದು ಹಲವು ದೇವರುಗಳು ಸಾಲಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹರಕೆ ಪೂರೈಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಲಗಾರರೆಂದೇ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇವತಾ ಸಂಕಲ್ಪಗಳ ಚಿಂತನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಒಂದು ಮಾತು ಅಂತಿದ್ದೇನೆ. ದೈವತ್ವದ ಮಾನದಂಡ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಚೈತನ್ಯ ಉದ್ದೀಪನಗೊಳಿಸುವ ಭಾವದೊಳಗೆ ಮನಃಶಾಂತಿಯೋ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತಾಗ ಭಾವ ಪ್ರಪಂಚದೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಳ್ಳುವ ಯತ್ನವಾದರೆ ಅದು ನಿಜ ದೈವತ್ವದ ತಾಣವೇ ಹೊರತು ಅಂಥ ತಾಣ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, ಅಥವಾ ನನಗಂತ ಅನುಭವವಾಯಿತು. ನಿಮಗೇನಾಯಿತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನಂತೂ ಆ ಅನುಭವಗಳ ಅನುಭವಿಸಿದವ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲವೇ ತಾಣ. ಈ ಜಾಗ ಬರಿದಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲವಿದು. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಭಾವನೆಗಳ ತರಂಗ ನನ್ನೊಳಗೆ ಎದ್ದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚುನಾಯಿಸಿದರು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಈ ಭೂಮಿಯ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚುನಾಯಿಸಿದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೇ. ನೀವು ಬಂದಿರಾ ಇಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅದ್ವೈತಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರು. ಆ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿರುವ ಬರೀ ನರಸಿಂಹನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನುವುದಲ್ಲ, ನಾನು ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನುವುದಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನುವುದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾವುದೂ ಬೃಹತ್ ಓಂಕಾರವನ್ನೇ ಸ್ಫುರಿಸುವಂಥ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇವ ಚೈತನ್ಯ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಪುಟಿದೆದ್ದು ನಿಲ್ಲಲಿದೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ದೇಗುಲದ ಎದುರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇಲ್ಲಿರುವ ದೇವ ಸಂಕಲ್ಪಗಳ ಎದುರೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಮಾತನ್ನು ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹರುಷ ನನಗೂ ಬೆಳೆಯಲಿ ತಾಣ. ನೊಂದವರ ನೋವ ಕಳಚುವ ತಾಣವಾಗಲಿದ್ದು, ಕಣ್ಣೀರೇ ಅಂದು ಬಂದವರು ಕಣ್ಣೀರ ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಾಣವಾಗಲಿದ್ದು, ಯಾರ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸುವ ಭಾವ ಬರುವುದೋ ಆಗ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಮಗುವೆ ಅನ್ನುವ ತಾಣವಾಗಲಿದ್ದು. ಆಶಯ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವ ದೇವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಎದುರಿರುವ ನರಸಿಂಹನೋ ರಾಮಾಂಜಯನೋ ರಾಮ ಮತ್ತು ಆಂಜನೇಯನೋ ಅದೆಲ್ಲವ ಪ್ರಭವಿಸಲು ಅನ್ನುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರದೇಶ ದಿವ್ಯವಾಗಲಿ, ಭವ್ಯವಾಗಲಿ ಪ್ರದೇಶ, ನೊಂದವರ ನೋವ ಕಳಚುವ ತಾಣವಾಗಲಿ ಪ್ರದೇಶ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಹಸಿವಾದವರ ಕಂಡು ನನಗೂ ಆಗಲೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಹಸಿವನ್ನು ನೆನಪಿಸಬಾರದಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಪುರ್ಸೋತಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡೋಣ ಎಂದು ಬಂದೇನ ಸಮಯ ತುಂಬ ಕಳಚಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಎಂದೇ ಬರಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ನರಸಿಂಹ ಉಳಿತ ಮಾಡಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಆಶಯಗಳು ಈಡೇರಲಿ, ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ನುವ ಭಾವ ಮತ್ತೆ ಪುಟಿದೆದ್ದು ನಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಸ್ವಾಗತವೆಲ್ಲೋ ಆ ಮಹಾತಾಯಿಯ ಪದಕಮಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಅಂದೇ ಅನ್ನಿಸಿನ ಬರಿದಾದನ ಮಾತುಗಳ ಬಿಚ್ಚಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇದಸೇ ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯ ಪತಯೇ ನಮಃ. ಬುದ್ಧಿರ್ಬಲಂ ಯಶೋಧೈರ್ಯಂ ನಿರ್ಭಯತ್ವಮರೋಗತ ಅಜಾಡ್ಯಂ ವಾಕ್ಪಟುತ್ವಂ ಚ ಹನುಮತ್ ಸ್ಮರಣಾತ್ ಭವೇತ್. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಹರಿಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಮಾತಿಗಿಂತ ಕೃತಿ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಮಾತು ಮುಖ್ಯವತ್ತು, ಕೃತಿ ಮಲ್ಲ ಕೃತಿ ಭಾರತ ದೇಶನೇ ಉಂಡು. ಮಾತೆಲ್ಲ
1,000 ನೋಟು 500 ನೋಟು ನಡಪುಜಿ ಪನ್ಪುನ ಕಾಲಗಟ್ಟಾಡು ನನ್ನದಾದ ನಡಪು ಪನ್ಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈದ ನಾಲನೆ ಅಂತೂ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕಳೆ ಒಂದು ಬಹಳ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೀರವು ಇತ್ತೆ 50 ಪೈಸಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಮಹತ್ವವೇ ಇದನ್ನು ತಟ್ಟೆಗಳ ಪೂರ್ಣವೇ ಇತ್ತೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಬದುಕು ಪೊರ್ಲಾವಡು ಬಂದು ಮಹನೀಯರನ್ ಮಂತ ಈ ಮಠಕ್ಲೆಪ್ಪುನು ಸ್ವಾಮಿಲ್ ನಕ್ಲೇನ್ ಮಂತ ಮಠಕ್ಲೆಪ್ಪುನು ಮಠ ಉದ್ಧಾರ ಆವಡುಂದತ್ತು ಸಮಾಜ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ಮಠ ಉದ್ಧಾರ ಆಪನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸಮಾಜ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಡ ಇದು ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಇಜ್ಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆ ಬೋಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಬೋಡು ಐಟ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಸದೃಢ ಆವಡು ಸದೃಢಾಪನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಿ ಮಲ್ತೆ ಜಾಡ ಕೇವಲ ಮಾತುಡುದಾಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಮಂತ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ನಕುಲು ಪೂಜ್ಯ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮಿಲು ಇತ್ತಿಗಾನದನ್ನೇ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ತೆ ಬೋತೀರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಲು ಎಂಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪು ನಕಲು 4 ಊರು ತಿರುಗೊಂದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಮರಕಡದ ಸ್ವಾಮಿಲು ಎಂಕಲ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರೇರು ಅಂಚಾದ ಆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮಠಕ್ಕೆ ಬೈದೇರು ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪನ ಮಂತ ಗಣ್ಯ ಮಹನೀಯರು ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ರೂಪಾಡು ಸಮಾಜದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವ್ರ ರಾಜಕಾರಣ ಇಪ್ಪಡು ಉದ್ಯಮ ಇಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ಅಕಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಇಪ್ಪಡು ಒಂದೇನು ಮಂತ ಸಮಾಜದ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶ ಉದ್ದೇಶವಾದದೇ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಮಂತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಮಹನೀಯರು ಮಂತ ವೇದಿಕೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ರೋಗ ರುಜಿನಾದಿಲುಂಡು ನಮನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಐತೆ ಅವಿನ ಮಂತ ಆ ದೇವರ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಮಂದಿರಗಳ ಚೈತನ್ಯ ತಿಕ್ಕಡು ಕುಡವರ ಭಗವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇರ್ತ ಪತ್ತಾಡು ವಜ್ರದೇಹಿ ಜಾತ್ರೆದ ಸಂಪನ್ನದ ಕಾಲಡು ಸಮಾಜ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ಧರ್ಮ ಸದೃಢ ಆವಡೆಂದು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ವಿರಮಿಸಾವ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ರಾಯೆಂದ ಮಾತ್ರದೊಳು ರಕ್ತ ಮಾಂಸದೊಳಿದ್ದ ಆಯಸ್ತವಾದ ಅತಿ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಯ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಯಂದೆನಲು ಹೊರಬಿದ್ದ ಪಾಪಗಳು ಒತ್ತಿ ಒಳಪೋಗದಂತೆ ಕವಾಟವಾಗಿ ಕಾಯುವ ಮಂತ್ರ. ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ರಮಣೀಯ ನಾಮ ರಘುರಾಮ. ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ರಮಣೀಯ ನಾಮ ರಘುರಾಮ. ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸಿ ಪಾಪವ ಕಳೆಯೋಣ. ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸಿ ಪಾಪವ ಕಳೆಯೋಣ. ರಘುಕುಲ ತಿಲಕನ ಚರಣಕ್ಕೆರಗಿ ಪುನೀತರಾಗೋಣ. ಅಗಣಿತ ಗುಣಗಣ ಶ್ರೀರಾಮ ಆಶ್ರಿತ ವತ್ಸಲ ಶ್ರೀರಾಮ. ದೀನ ದಯಾಳೋ ಶ್ರೀರಾಮ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶ್ರೀರಾಮ. ದಶಮುಖ ಮರ್ಧನ ದಶರಥ ರಾಮ ಮಾರುತಿ ಸೇವಿತ ಶ್ರೀರಾಮ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು. ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸಿ ಪಾಪವ ಕಳೆಯೋಣ. ರಘುಕುಲ ತಿಲಕನ ಚರಣಕ್ಕೆರಗಿ ಪುನೀತರಾಗೋಣ.